हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो पिला माने मु आपण मान को आज कहबी कि मैट्रिक परीक्षा 2025 रे आपण माने केते मार्क रखिले पास हेबे ओ केते मार्क रु कम रखिले आपण माने फेल हेबे ओ आपण मान को एहा मध्य कहबी कि गोटे सब्जेक्ट रे मिनिमम आपण को केते मार्क रखिबा को पड़िबो पास हेबा पई ओ आपण को केते मार्क रखिले केउ ग्रेड मिलिबो ओ केमिति ताहा जानिबे सेही विषय मध्य आपण मानकु कहिबी। तो चलंतु वीडियो को देरी न करिकी आरंभ करिबा। फ्रेंड्स इटा हेउछे आपण मानक पई स्कोर जेउठा कि आपण केते मार्क रखिले आपण मानकु केउ ग्रेड ओ ग्रेड रो मूल्य प्रतिशत केते कोन सब आपण मानकु एथरे लिखा जाय अछि। ए पीडीएफ रे आपण मानकु मो टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी। तो सर्वप्रथम जानिबा कि आपण माने जदि 540 रु 600 मार्क भितरे रखुछंती 540 रु 600 मार्क भितरे रखुछंती ताहाले आपण मानकु 90% रु अधिक रखिबा को पड़िबो जहा कि 540 रु 600 मार्क हेबो ओ आपण मानकु एथिरे A1 ग्रेड मिलिबो। आपण मानकु A1 ग्रेड मिलिबो जानिले जोटा को आपण मानकु कहि परिबे कि आउटस्टैंडिंग बोली आपण माने कहि परिबे। आपण माने जति 540 रु 600 मार्क भितरे रखुछंती ताहले आपण मानकु 90% ताहा होई अटे मते 600 रो 90% ताहा अटे जहा कि A1 ग्रेड ओ एहा को आउटस्टैंडिंग ग्रेड मूल्य रे नामांकित करा जाय अछि। तो देखिबा आ गोटे नेक्स्ट आपण मानकु जदि 480 रु 539 नंबर भितर मिलुछि ताहले आपण माने एक्सीलेंट कैटेगरी रे जीवे जहा कि A2 बोली कि आपण मानकु ग्रेड मिलिबो ताहा हेउछि 80 रु अधिक 90 रु कम परसेंट होइथिबा दरकार ताहा ही होइबो आपनको A2 ग्रेड मिलिबो एक्सीलेंट कैटेगरी रे ताहा जीवो। अब जदि आपण माने ता ठारू कम मार्क पाइछंती जहा कि 70 रु 80% 70 रु अधिक 80% रु कम ताहाले आपण मानकु B1 ग्रेड मिलिबो जहा कि वेरी गुड कैटेगरी रे जीवे। B1 ग्रेड 70 रु अधिक 80 रु कम माने आपण माने 420 रु 479 मार्क भितरे होइथिबा आवश्यक आपणको मार्क टी ताहाले आपण वेरी गुड ग्रेड मूल्य रे आसीबे जहा कि B1 ग्रेड आपण माने पाइबे। तापरे रहिला ता ठारू कम जहा कि 360 रु 419 मार्क 360 रु 419 मार्क जहा कि 60 रु अधिक 70 रु कम परसेंट अटे ताहा कि आपण मानकु मिलिबो B2 ग्रेड जहा कि गोटी गुड स्टूडेंट रो स्कोर अटे आपण मानकु 360 रु 419 मार्क भितरे रखिबा को पड़िबो ताहले आपनको B2 ग्रेड मिलिबो गुड स्टूडेंट रो एहा हेउची तारो स्कोर। तापरे जदि आपण मानकु C ग्रेड मिलिबो C ग्रेड आपण मानकु मिलिबो 300 रु 359 मध्यरे जदि आपण माने स्कोर रो करिवे ताहले आपणको स्कोर टी परसेंटेज रे हेबो 50 रु अधिक 60 रु कम परसेंट 50 रु अधिक 60 रु कम परसेंट जदि आपण माने पाइबे ताहले आपण मानकु C ग्रेड मिलिबो ओ एहा हेउची एबव एवरेज स्टूडेंट रो स्कोर एबव एवरेज स्टूडेंट रो स्कोर। आउ गोटे हला 240 रु 219 मध्यरे जदि आपणको मार्क टे रहुछि आपण माने स्कोर करि पारुछंती ताहले 40 रु अधिक मार्क ओ 50 रु कम मार्क 50 रु कम 40 रु अधिक परसेंट और 50 रु कम परसेंट जहा कि डी ग्रेड रो गोटे एटा अटे ताहले एटा हला गोटे एवरेज स्टूडेंट रो स्कोर। आउ जदि 198 रु 239 मध्यरे आपणको स्कोर टी रहुछि ताहले 33 रु अधिक परसेंट और 40 रु कम परसेंट एहा हेउछि E ग्रेड आपण मानकु
ଇ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସ୍କୋର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏବେ ଯଦି 197 ମାର୍କ ଯାହାକି 33%ରୁ କମ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫେଲ୍ ବୋଲିକି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଫେଲ୍ ବୋଲି ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 33%ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଲେ ଦେବେ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ 197 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି 1ରୁ 197 ମାର୍କ ଭିତରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଯଦି 197ରୁ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି 198, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଆସିବ, ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ସେଇ ବର୍ଷ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ମନେକର ଆପଣମାନେ 600 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 33% ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 600 ମାର୍କରୁ 33% ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି 33%, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ତାମାନେ 33%ର କେତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କଟିଗଲା। ତ 198 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି 198 ମାର୍କରୁ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଫେଲ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଯିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରତିଶତ ଓ ନମ୍ବର କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଲେ ପାସ୍ ହେବେ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେବେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ବିଷୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ, ସେମିତି ସାଇନ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନେକର ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋରଟି କମିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଏଫ୍ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେହି ଏଫ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍କୁ ଯିବେ, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, କେତେ ମାର୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଅଛି 100 ମାର୍କ, ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର 100 ମାର୍କ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମିନିମମ୍ 33%ରୁ କମ୍, 33% ଆପଣ ରଖିଲେ ପାସ୍ ହେବେ ଆଉ 33%ରୁ କମ୍ ରଖିଲେ ଫେଲ୍ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆମେ 33% ମାର୍କ କାଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ମନେକର ଏଇଟା ସୋସିଆଲ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣ 100 ମାର୍କ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କଟି, ତ ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ 100 ମାର୍କର 33% ଯଦି କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି 33 ମାର୍କ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ 33 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। 33 ମାର୍କରୁ ଯଦି 32 ମାର୍କ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେୟାର୍ ମାନେ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟକୁ, ମାନେ ଖାଲି ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ତାହା ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ କ୍ଲିଅରଲି ମୋର ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀକୁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ଟି ଆଣିବି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।